السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ابھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو نماز جنازہ سے پہلے ایک اعلان ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ حاجی صاحب کے پاس ایک جماعت ملنے کے لیے گئی تھی اور ان سے پوچھا تو حاجی صاحب نے کہا کہ میرے بعد فیصل نظر الرحمان صاحب رہیں گے اور وہ موجود نہ ہو تو احمد بٹلہ صاحب رہیں گے اور یہ دونوں نہ ہو تو عبید اللہ خورشید صاحب فیصل رہیں گے۔ تو جیسا کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر نظر الرحمان صاحب موجود رہیں گے تو یہی فیصل رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی روٹیشن نہیں ہوگا۔ تو جب اس بات کو اٹھایا گیا کہ بھئی حاجی صاحب نے روٹیشن والے فیصل وہاں پہ کیوں نہیں بنائے، جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کام کو اب شرعیت پہ رکھنا ہے، تو اس کے اوپر جو عالمی شورا کے وکیل ہیں امیر شیخ، وہ فیس بک کے اوپر پوسٹر لگانے لگے کہ امیر اور فیصل کے فرق کو سمجھیے، یا امیر اور فیصل میں فرق ہوتا ہے، اور حاجی صاحب نے فیصل بنایا ہے، فیصل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس بیان میں، اور امیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ابھی اس کے بعد طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو آیا، ایک انٹرویو، اس میں وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب نے نظر الرحمان صاحب کو امیر بنایا، اور اس کو سنت بتایا گیا۔ بعض لوگ اس کو سنت بھی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ موتا کے وقت میں اس طریقے سے امیر بنائے تھے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو یہ، ان کا انتقال ہو جائے تو یہ، ان کا انتقال ہو جائے تو یہ، اور پھر مسلمان اپنے مشورے سے ایک امیر بنا لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امیر بنایا گیا۔ اور ویسے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے امیر ہو، چاہے فیصل کا ہو، چاہے ذمہ دار کا ہو، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک مغالطہ دینے کی کوشش ہے۔ خیر، اس کے بعد چند اشکالات ذہن میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو عالمی شورا بنائی گئی تھی، جس میں پڑوس کے ملک کے بھی لوگ ہیں، ہندوستان کے بھی لوگ ہیں، اور کہا گیا تھا کہ کام اب شرعیت کے ذریعے سے ہوگا جس میں بدل بدل کے فیصل بنیں گے، تو سب سے پہلا اشکال یہ ہے کہ حاجی صاحب نے پڑوس کے ملک میں امیر جو طے کیا ہے، فیصل جو طے کیا ہے، وہ بغیر عالمی شورا کے مشورے کے کیسے کیا؟ ہونا تو یہ تھا کہ عالمی شورا طے کرتی، کیونکہ وہاں پہ کام عالمی شورا کے تحت چل رہا ہے پڑوس میں، تو عالمی شورا کے ممبر بیٹھتے اور مشورہ کرتے کہ بھئی حاجی صاحب کی طبیعت اب خراب رہ رہی ہے، تو اگر حاجی صاحب کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد کام کو شرعیت پہ رکھنا ہے یا عمارت پہ رکھنا ہے، یہ عالمی شورا طے کرتی۔ لیکن ہوا یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت گئی، جیسا کہ اس بیان کو سننے سے پتہ لگ رہا ہے، اور انہوں نے انفرادی میں حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کے بعد کیا؟ تو حاجی صاحب نے 3 لوگوں کے نام بتا دیا کہ ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امیر طے کیے حاجی صاحب نے۔ تو اس بیان کو سننے سے ایک بات صاف ہو رہی ہے کہ جو لوگ عالمی شورا کا فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں کہ کام کو شرعیت پہ رکھا جائے اور عالمی شورا کے ذریعے سے کام ہو، اور حاجی صاحب کے پرانے بیان سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک پرچے کے اوپر شورا بنائی اور حاجی صاحب سے دستخط لے لیے، تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب کی ذہن سازی کی گئی تھی، حاجی صاحب کو سمجھایا گیا تھا، کیونکہ حاجی صاحب اتنے بیمار تھے، اتنے علیل تھے کہ زیادہ چل پھر خود اختیار سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس وہ انفارمیشن پہنچتی تھی جو حاجی صاحب تک پہنچائی جاتی تھی، اپنی من مرضی کے لوگوں کو حاجی صاحب سے ملوایا جاتا تھا، اور جن سے ملوانا نہیں چاہا جاتا تھا ان کو حاجی صاحب سے اکیلے میں ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو حاجی صاحب اگر کام کو شرعیت پہ رکھنا چاہتے، اور حاجی صاحب کے ذہن میں بھی اگر شرعیت ہوتی، تو حاجی صاحب پڑوس کے ملک میں بھی کام کو شرعیت کے اوپر رکھتے، اور ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کو نہیں بناتے، بلکہ یہ بتاتے کہ بھئی میں نے 3 لوگ منتخب کر دیے، یہ 3 لوگ روٹیشن سے بنیں گے، ایک کے بعد ایک، 10-10 دن کے لیے، 15-15 دن کے لیے۔ لیکن حاجی صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ
नजरुर रहमान साहब रहेंगे, और अगर ये गैर मौजूद रहे किसी वजह से तो अहमद बटला साहब रहेंगे, और अगर ये दोनों गैर मौजूद रहे तो उबैदुल्लाह खुर्शीद साहब रहेंगे। तो इससे यह साफ वाज़ेह हो गया कि हाजी साहब के जहन में भी इमारत है, और अभी तक तो हम बार बार कह रहे थे कि भाई असल शरीयत में इमारत है, शरीयत में रोटेशन वाली शूरा की कोई हैसियत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई रोटेशन वाली शूरा हराम है या मकरूह है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। और ये दावत वाला काम, ये तो इह्या सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा करने की तहरीक है। तो जिस काम के जरिए से सुन्नतों को जिंदा किया जा रहा है, उस काम को चलाए गैर सुन्नत तरीके पर जाएगा तो कैसे सुन्नत जिंदा होगी? ये बात समझ में आने वाली बात है। और इसी को सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मुफ्ती ज़रवली खान साहब ने, नईम साहब ने और दीगर जो दूसरे मुफ्तियान इकराम हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस्लाम में असल में इमारत है, ये रोटेशन वाली शूरा की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ जिनके जहन में शुराइयत भरी हुई है, वो बार बार इसके लिए दलील देते रहे कि नहीं काम को तो शुराइयत में रखने में ही फायदा है, और शुराइयत के अंदर ये हिकमतें हैं वगैरह हैं। तो मैं फिर से अपने एतराज़ दोहराना चाहूँगा कि भाई शुराइयत के अंदर इतनी हिकमतें हैं, शुराइयत के अंदर फ़ायदा है, तो हाजी साहब ने पड़ोस में काम को शुराइयत के ऊपर क्यों नहीं रखा? और सबसे बड़ी बात, जब आलमी शुरा जो बनाई गई है उसमें पड़ोस के भी मेंबर हाजी साहब के अलावा हैं, तो हाजी साहब ने फैसला कैसे किया? और पड़ोस में रोटेशन से अमीर क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि तासुर तो ये दिया जा रहा है कि ये आलमी शुरा बनी है, आलम के फैसलों को लेने के लिए बनी है। तो भाई हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के फैसले होंगे, अगर ऐसा है तो पड़ोस के जिम्मेदार अगर हाजी साहब थे तो हिंदुस्तान के जिम्मेदार, हिंदुस्तान के फैसले या हिंदुस्तान के अमीर कहें तो वो साथ साहब हैं। तो जिन्होंने ये आलमी शुरा बनाई थी और हिंदुस्तान के जो मेंबर थे, वो हिंदुस्तान में रोटेशन से अमीर बनने का ख्वाब क्यों देख रहे थे? वो हिंदुस्तान में रोटेशन से अमीर क्यों नहीं बन रहे थे? और वो हिंदुस्तान में रोटेशन से अमीर बनना चाह रहे थे, वो जब नहीं बनाया गया तो मरकज को छोड़ के चले गए, और नए नए मरकज खोल लिए और उनका नाम ठिया रख दिया कि ये मरकज नहीं, ये ठिया है। तो सिर्फ नामों का मुगालता देने की कोशिश की जाती है। पहले मरकज नहीं, ये ठिया है, अभी कह रहे हैं नहीं ये इमारत नहीं है, फैसल है। फैसल और इमारत में ये फ़र्क है, मरकज़ और ठिये में ये फ़र्क है ना? तो सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और धोखा, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। ये भोली भाली दावत और तबलीग की आवाम को धोखा दिया जा रहा है कि काम की हिफाजत का दावा किया जा रहा है कि काम की हिफाजत की जा रही है। भाई काम की हिफाजत तो सुन्नत के ऊपर अमल करके की जाएगी, सुन्नतों को छोड़ के काम की कैसे हिफाजत होगी? जिस काम के जरिए से सुन्नतों को जिंदा करना है, उस काम को आप सुन्नतों को छोड़ के अमल में ला रहे हो। और एक बार मजबूरी में अगर उस सुन्नत को छोड़ दिया तो आप मुस्तकिल उसको दलील बना रहे हो, नहीं अब तो हमेशा ही सुन्नत के खिलाफ अमल करेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि आलमी शुरा आलम के फैसलों के लिए ही बनी थी और पड़ोस के जिम्मेदार तो हाजी साहब ही थे, इसलिए पड़ोस के मुताल्लिक उन्होंने फैसला किया, तो हमारा भी ये कहना है कि भाई हिंदुस्तान के जिम्मेदार साथ साहब हैं। हिंदुस्तान के मामलों में दखल देने के लिए जैसे पड़ोस के मुल्क में साथ साहब ने कोई दखल नहीं दिया, तो हिंदुस्तान के मामले में हाजी साहब के कोई अमल दखल नहीं होगा। हाजी साहब ने जो आलमी शुरा बना दी बगैर साथ साहब की मर्जी के, वो हिंदुस्तान में कोई दखल नहीं दे सकती थी। और दूसरी बात ये कि जैसे पड़ोस में हाजी साहब ने बगैर आलमी शुरा के जिम्मेदार तय कर दिया, अमीर तय कर दिया, तो क्या दूसरे मुल्कों में अगर जिम्मेदार का या पूरी शुरा का इंतकाल हो जाता तो वहाँ की शुरा खुद ही बगैर ये आलमी शुरा के तहत अगर चलने वाले होंगे तो बगैर आलमी शुरा से पूछे हुए अपने मुल्क के जिम्मेदार तय करने के लिए फ्री है? या अगर हजरत निज़ामुद्दीन के ताबे होकर कोई मुल्क काम कर रहा था कि वह क्या उनको इतना फ्री होल्ड दिया हुआ है कि खुद अपने जिम्मेदार तय कर लें? और एक बात और जहन में आई कि अभी एक जोड़ के अंदर इब्राहिम देवला साहब ने ऐलान किया कि भाई आलमी शुरा के अंदर मेंबर्स की कमी महसूस हो रही है, तो उन्होंने 2-4 नामों का और इजाफा कर दिया, बोले ये और रहेंगे आलमी शुरा के अंदर। पता नहीं आलमी शुरा क्या काम कर रही है और इनको कमी क्यों महसूस हो रही है। तो उसके लिए भी ये नहीं बताया गया कि आलमी शुरा कहाँ पे जमा हुई, इन आलमी शुरा का इज्तिमा कहाँ पे हुआ, किसके मशवरे से इन्होंने मेंबर्स में इजाफा कर दिया। उस मशवरे में हाजी साहब मौजूद थे कि नहीं थे? पड़ोस के जो मेंबर थे मौजूद थे कि नहीं थे? या फोन के ऊपर मशवरा हो रहा है?
काम को इस नहज के ऊपर लाया जा रहा है कि फ़ोन के ऊपर, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर मशवरे हो रहे हैं आलमी शूरा के, उसके ऊपर मेंबर में इजाफा। और ये भी बात जहन में आ रही है कि भाई मुसलमान मोमिन तो वो है कि वो सुनता है कि अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसके कान में आ जाती है तो सीधे अमल करता है वो, किंतु लेकिन बट परंतु वाले लेकिन वगैरह सब उसके जहन में नहीं आती। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपको साफ साफ से परेशानी है, आप ये चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि साथ साथ अमीर बने, वो अमीर बनने के लायक नहीं, आपके जहन में ये बात है, ठीक है चलिए मान लेते हैं। तब आपने अपना ठिया अलग बना लिया है, आप अपना काम अलग कर रहे हैं, बांग्लादेश में आप अपना इज्तिमा भी अलग कर रहे हैं। तो भाई जब सारे उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि असल इस्लाम में इमारत है, तो आप शूरा वाले, आपने जो आलमी शूरा बनाई है, होना तो यह था कि आप अपने अंदर से एक अपना अमीर तय कर लो, हिंदुस्तान वाले पड़ोस वाले आपस में बैठ जाओ और अपना एक अमीर तय करके बताएं, काम को सुन्नत के ऊपर लाके बताएं। क्योंकि बार बार ये चला जाता है कि साहब मुखलिसीन का इज्तिमा उस मुल्क में हो रहा है, मुखलिसीन का इज्तिमा इस मुल्क में हो रहा है, मुखलिसीन लोग मरकज़ छोड़ के चले गए। तो भाई आप अपने इतने इखलास वाले हैं, इतने मुखलिस हैं, आप में इतनी मोहब्बत है और आप काम को नहजे सालसा पे रखना चाहते हैं, तो भाई नहजे सालसा तो यही थी कि काम इमारत के ऊपर था। तो अब काम में आपने दो टुकड़े तो कर दिए, आपने उम्मत के दो टुकड़े कर दिए, काम करने वालों के दो टुकड़े कर दिए आपने। तो आप अपना एक अमीर तय करके बताएं। अगर आपका दावा सच्चा है कि आप मुखलिस हो, तो बिल्कुल अपना एक आलमी अमीर आप भी चुन के बता दो। ये मेरा चैलेंज कि ये अपना एक आलमी अमीर चुन ही नहीं सकते हैं, ये अपने शूराई मेंबरों में से भी नहीं चुन सकते, क्योंकि जैसे एक जिम्मेदार तय करेंगे, हिंदुस्तान में से तय करेंगे, तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझ रहे हैं, तो वो एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देंगे और पड़ोस में से बनने देंगे नहीं, और पड़ोस वाले भी इनको इतना बड़ा समझते नहीं है कि इनमें से कोई जिम्मेदार तय कर लें। तो इतने बड़े मुखलिस है तो ये सारे के सारे छोटे बन जाए और अपना एक बड़ा चुन के बता दे, है ना। और ये हाजी साहब कि पहले तो जो ये हाजी साहब के नाम से जो इन्होंने ऐलान किया कि हाजी साहब ये बना के चले गए, पहले तो ये भी शक के दायरे में, क्योंकि हाजी साहब के उमूमन बयान की रिकॉर्डिंग आती है, हाजी साहब की तहरीर आती है, दोनों इस केस में जारी नहीं की गई। लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि चलिए हाजी साहब ने काम को इमारत पे कर दिया पड़ोस के मुल्क में, तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो शुराइयत का जो फितना चलाया गया था, यह सिर्फ एक धोखा देने के लिए चलाया गया था। सिर्फ कुछ नफ्स परस्त लोग जो ओहदे के मंसूबे के ख्वाब देख रहे थे, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा, अपने ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने उम्मत के टुकड़े किए, ये बिल्कुल माना जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुराइयों की बेजा तावीलात की रेत की दीवार भस्म हो गई। मौलाना तारिक जमील साहब का प्रेस में साफ ऐलान। हज़रत मौलाना नज़रुर्रहमान साहब मद्दल्लहु अमीर हैं। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान के तबलीगी जमात के अमीर थे, इंतकाल हो गया। उनकी जगह मरकज़ रायवंड की बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना नज़रुर्रहमान साहब को पाकिस्तानी तबलीगी जमात का नया अमीर बनाने का ऐलान हाजी साहब के जनाजे की नमाज के वक्त ही कर दिया गया। इससे पहले चंद सालों से जो मनगढ़ंत आलमी शुरा का राग लापा जा रहा था और उसमें बातिल मंशूरों को ठोसा जा रहा था कि अब अरकान शुरा बदल बदल कर अमीर बनने का चांस लेंगे और फैसला वोटिंग से कसरत राय पर करेंगे, इस पर मौक़िर उलमाए किराम सख्त तशवीश में थे। हाजी साहब के इंतकाल पर इसकी हवा निकल गई। चूँकि मनगढ़ंत शुराइयत वालों को अपनी नैया डूबती नजर आई, इसलिए सोशल मीडिया पर उनके सोशल बेंडलरों ने तरह तरह के ढकोसले पोस्ट करने शुरू कर दिए। किसी ने पोस्ट किया कि हाजी साहब के बाद अब रायवंड में 3 लोगों को फैसल बनाया गया। किसी ने लिखा कि मौलाना नज़रुर्रहमान साहब को सिर्फ फैसल बनाया गया है। गर्ज शुराइयत की मनगढ़ंत उसूलों की डूबती नैया को पार लगाने की नाकाम कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब का प्रेस से बयान आ गया। फरमाया हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ही
ان کے جو ثانی تھے مولانا نذر الرحمان صاحب، وہ میرے استاد بھی ہیں، وہ سب سے محترم اور بڑی شخصیت ہے، حاجی صاحب کے بعد وہ اس قافلے کے امیر ہے۔ ملاحظہ فرمائے ویڈیو۔ اب من گھڑت شرائیت والے کیا کرے، کیونکہ انہوں نے نظام الدین مرکز سے بغاوت کر کے اپنے مراکز اور ٹھیے اسی بنیاد پر آباد کرنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ اب کام من گھڑت شورائی اصولوں سے چلے گا، بدل بدل کر امیر بننے کا چانس سب کو ملے گا، ووٹنگ سے کثرت پر فیصلے ہوں گے۔ ان کی زبو حالی پر چند اشعار یاد آ رہے ہیں: جن تنکوں پر سہارا تھا اب وہی ہوا میں اڑنے لگے، ہائے کیا کرے ان کے باطل اصول، جیتے جی مرنے لگے، نہ یار ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو احباب من گڑت شرائیت کے جھانسوں میں آ گئے ہیں وہ بات کو سمجھیں۔ امارت یعنی ایک شخصی نظام اسلام میں اسلامی منظم تنظیم اور جماعتوں میں مسئلہ منصوص محکمہ غیر محتملہ ہے، اس کے برخلاف ایک نیا اسٹینڈ قائم کرنے کے نئے اصول گھڑنا قبیح عمل ہے۔ صبح کا بھولا شام کو بلا کھٹک گھر واپس آ سکتا ہے۔ دار توبہ کھلے ہیں ہر وقت اسد سب کے لیے، دیکھتے ہیں کون پہل کرتا ہے اس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس دنیا جہاں سے رخصت کر گئے تھے، تو آج دوسرے روز بھی سیاسی اور مذہبی شخصیات کا مولانا طارق جمیل صاحب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں آج حاجی عبدالوہاب صاحب کی بھی زندگی کے متعلق اور اس حوالے سے کہ آگے سلسلے کے تبلیغی سلسلے کے حوالے سے انہوں نئے امیر کے حوالے سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے مزید بات کرتے ہیں۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کے جو ثانی تھے مولانا نذر الرحمان صاحب، وہ میرے استاد ہیں، وہ سب سے محترم اور بڑی شخصیت ہیں ان کے بعد، تو وہ انشاءاللہ اس قافلے کے امیر ہیں۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کے جو ثانی تھے مولانا نذر الرحمان صاحب، وہ میرے استاد ہیں، وہ سب سے محترم اور بڑی شخصیت ہیں ان کے بعد، تو وہ انشاءاللہ اس قافلے کے امیر ہیں۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کے جو ثانی تھے مولانا نذر الرحمان صاحب، وہ میرے استاد ہیں، وہ سب سے محترم اور بڑی شخصیت ہیں ان کے بعد، تو وہ انشاءاللہ اس قافلے کے امیر ہیں۔ اور کسی کے آنے اور جانے سے تبلیغ کے کام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہتے پانی کی طرح ہے، اسے چلنا ہی ہے، چونکہ اس کی بنیاد کسی شخصیت پر نہیں بلکہ قرآن پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم ایک بات بھی میری جانتے ہو تو اس کو لے کے آگے پہنچاؤ۔ تو اس فریضے کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ان کے پیغام کو اپنوں کو سنانا جو بھول چکے ہیں اور غیر مسلموں تک پہنچانا جو جانتے نہیں ہیں، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس لحاظ سے تبلیغ کوئی جماعت نہیں بلکہ یہ فریضہ امت ہے اور ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے۔ جی بالکل، مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ تبلیغ کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، یہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نئے امیر مولانا نذر الرحمان صاحب جو اب منعقد ہو گئے مقرر ہو گئے، اور جو تمام مشاورتی میٹنگز ہوں گے، اجلاس ہوں گے، ان تمام کی انہی کی نگرانی میں ہوں گے، اور اب سے ان کا سلسلہ تعزیت کا سلسلہ سیاسی جماعت کا متوقع ہے، مزید بھی لوگ آ رہے ہیں اور اب بھی لوگوں کا تانتا بندہ رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے تعزیت کا سلسلہ